वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो पुकार टीवी चैनल ते असी लैके हाज़र हाँ अज इतिहास दे उस पन्ने नूं जिस इतिहास नूं वाच के सानूं इदां महसूस हुंदा है कि उन्हां दोहां प्यो पुत्तरां ने अपनी जान नूं कुर्बान करके सानूं एक नवीं जिंदगी बख्श दित्ती। इतिहास जदों भी असी पढ़ते सुनते अते विचारते हाँ तो इस गल तो जानना बहुत ही लाजमी अते जरूरी हुंदा है कि इतिहास आउण वाले भविख की रूपरेखा तय करता है, गुजर चुके नूं याद कराउंदा है ते वर्तमान नूं जिउणा सिखाउंदा है। जिहड़ी कौम या जिहड़े मज़हब के लोग अपने इतिहास नूं याद रखते हैं, अपने इतिहास नूं पढ़ते ने, सुनते ने, विचारते ने, वो लोग आउण वाले समय दे विच एक तो यतनशील हुंदे ने, एक ताकतवर हुंदे ने अते दूसरी गल उन्हां दी जिंदगी दे विच बहुत कुछ ऐसा नवां जोश नवीआं विचारां आउंदियां ने जिहदे नाल वो अपने समाज की रूपरेखा बदलण दे लई तत्पर रहिंदे ने। किसी अदीब का बड़ा सोहना लिखिया होया एक फरमान है, वो कहता है कि जिस वक्त जिहड़े लोग अपने बजुर्गों की गल करनी छड्ड दिंदे ने ते आउण वाला भविख उन्हां दी गल करनी छड्ड दिंदा है। उदाहरण के तौर के उत्ते कि मान लो असी अपने वड्डे वडेरियां की गल करनी छड्ड देवांगे ते आउण वाला भविख साडी भी गल करनी छड्ड देगा। ते जदों असी पास्ट नूं विचार के गुजर चुके नूं विचार के नहीं चलांगे, समझ के नहीं चलांगे तो सानूं वर्तमान का भी पता नहीं लगेगा तो साडा भविख भी सवारिया नहीं जाएगा। इतिहास इसे करके पढ़ना सुनना विचारना जरूरी हुंदा है कि पिछे कित्थे कमियां रह गईयां, वर्तमान विच असी खलोते कित्थे हाँ अते आउण वाले समय विच असी करना की है। इस करके इतिहास नूं पढ़ना सुनना विचारना बहुत ही लाजमी है। गल करिए इतिहास सिख इतिहास की तो सिख इतिहास का तुसी कोई भी दिन चुक के वेख लो, कैलेंडर चुक लो, एक पासे कैलेंडर के उत्ते दिन मार्क करना शुरू कर दो तो एक पासे इतिहास दे विच शहीद होए या कुर्बानियां देण वाले या कौम दे लई या समाज दे लई जूझण वालियां दी एक लिस्ट रख लो। तुसी मार्क करते जाओगे, एक पासे एक तरीक है, उस पासे तुसी जदों एक तरीक वेखोगे तो उहदे विच उस एक नूं पतिया नहीं किन्ने क सिखां ने शहादत दित्ती होएगी। इस तरीके नाल जदों तुसी अगली तरीक वेखोगे, अगली डेट वेखोगे तो उहदे विच भी तुसी दूसरे पाते इतिहास का जदों पन्ना वाचोगे तो तुहानूं इदां महसूस होएगा कि उत्थे भी किन्ने क लोकां ने शहादत दित्ती है। शायद 12 महीनिਆਂ ਦੇ दिन खत्म हो जाण, दूसरे पासे इतिहास दे विच कुर्बानियां देण वालियां दी लिस्ट शायद जिहड़ी है वो कदी खत्म नहीं होएगी। तो उन्हां दे कुर्बानी देण पिछे शहीद क्या ही इस करके जांदा है। शहीद अरबी भाषा का शब्द है तो शहीद का अखरी अर्थ बनता है गवाही देना, शादी देनी, किसी गल दे लई कुर्बान हो जाना, किसी गल दे लई इत्थों तक गवाही देनी कि जिहड़ी मैं गल कर रहा हाँ वो गल बिल्कुल दुरुस्त है, वो गल बिल्कुल ठीक है, इस गल दे लई मैं अपनी जान भी दे सकदा हाँ, इन्नी ये गल दुरुस्त है। इसे नूं शहीद कहा जाता है, इसे नूं शहादत कहा जाता है। तो शहीद दे लई दो रस्ते हुंदे ने। एक रस्ता ये कि जिहड़ी वो गल कह रहा है, जो वो बयान कर रहा है, जिस गल दी वो गवाही भर रहा है, वो गल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, उस दे लई उन्होंने अपनी जान भी क्यों ना देनी पै जाए, एक वो रस्ता है। तो दूसरा उस दे लई ये रस्ता है कि वो ये सब कुछ छड्ड के, ये सब कुछ भुल के, जिहड़े लोग उसनूं जिहड़ी गल मनाउणी चाहुंदे हन, जिहड़ी गल कबूल कराउणा चाहुंदे हन, वो गल कबूल करवा लैण ते वो अपनी गल छड्ड के, सच की गल छड्ड के ते उन्हां दी गल मन के उन्हां दे मुताबिक जिंदगी जिउण लग पवे। मैं इत्थे इतिहास दे विचों एक उदाहरण तुहाडे सामने पेश करनी चाहांगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना तो बाद विच गुरु अर्जन साहिब जी का शहीद हो जाना, इस गल की भी
ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਕਾਫਲਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲੀ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨੂੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਟਕਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਸਨ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਇਸ ਨਵਾਬੀ ਦੇ
ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ। 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲਹ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈਂ ਕਮਦ ਵਡਾਈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਤੇ शरीर ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ शरीर ਸਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ शरीर ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖਿਓ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਖੜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੱਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆਓ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਰ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਕਾਰ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।